Chemical properties of non-metal. Non-metals are a collection of elements having less similarity in physical and chemical property. आता नॉन मेटल अशा एलिमेंटचं कलेक्शन असतं की जेणेकरून त्या एलिमेंटच्या फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीमध्ये कमी प्रमाणात आपल्याला सिमिलॅरिटीज रिसेम्बलन्स दिसून येतं. Non-metals are also called electronegative element as they form negatively charged ion by escaping the electron. यादी आपण बघितले की नॉन मेटल जे असतात ते काय करतात, इलेक्ट्रॉन गेन करतात. इलेक्ट्रॉन गेन करतात म्हणजेच काय, त्यावरती निगेटिव्ह चार्ज ॲक्वायर होतो आणि म्हणून नॉन मेटल इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह इलिमेंट. सम एक्झाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल आर ॲज फॉलोज. नॉन मेटलचे काही केमिकल रिएक्शनचे एक्झाम्पल्स दिले, त्यापैकी आपण फर्स्ट बघूया. Reaction of non-metal with oxygen. When non-metal is react with oxygen at that time, generally non-metals combine with oxygen to form acidic oxide. In some cases neutral oxide are formed. जनरली जर आपण बघितलं नॉन मेटल कोणतेही असो ते जर ऑक्सिजन सोबत रिॲक्ट झालं तर ॲसिडिक ऑक्साईड फॉर्म होतं, पण काही केसेसमध्ये न्यूट्रल ऑक्साईडही फॉर्म होतं. त्यासाठी त्यांनी एक्झाम्पल दिले. कार्बन इज रिॲक्ट विथ ऑक्सिजन बाय कम्प्लीट कंबशन गिव्स CO2 which is carbon dioxide which is acidic oxide. Again, two carbon atoms is react with oxygen, partial combustion is there. At that time carbon monoxide is formed which is neutral oxide by partial combustion. Then third one is sulfur is react with oxygen by complete combustion gives SO2 which is acidic oxide. In this way some acidic oxide as well as neutral oxide also form. Reaction of non-metal with water. Second reaction आपण बघतोय reaction of non-metal with water. Generally non-metal do not react with water except the halogen. जनरल नॉन मेटल जे आहे ते वॉटरसोबत रिॲक्ट होत नाही, पण त्याला एक्सेप्शन आहे. फक्त हायड्रोजन जे आहे ते काय होतात, वॉटरसोबत रिॲक्ट होतात. त्यासाठी एक्झाम्पल दिले. फॉर एक्झाम्पल क्लोरीन ऑन डिझॉल्विंग इन वॉटर गिव्स द फॉलोविंग रिॲक्शन. जेव्हा क्लोरीन हा वॉटरमध्ये डिझॉल्व होतो ॲट दॅट टाईम कोणती रिॲक्शन होते ती त्यांनी दिली. Cl2 plus H2O, chlorine is react with water. At that time HOCl plus HCl is formed. This is the reaction of non-metal with water. Then third one is reaction of dilute acids with non-metals. Generally non-metals do not react with dilute acid. Halogen are exception to this. Again here reaction of non-metal with dilute acid is given. Generally non-metals do not react with dilute acid, but there is one exception which is halogen. Halogen is react with dilute acid. For example, chlorine reacts with dilute hydrobromic acid by the following reaction. One example is given. Chlorine is react with hydrobromic acid. At that time following reaction is given. The reaction is chlorine Cl2 is react with hydrobromic acid which is HBr. After reaction we get HCl which is hydrochloric acid plus bromine Br2. Then fourth number reaction is reaction of non-metals with hydrogen. When non-metals is react with hydrogen, at that time non-metals react with hydrogen under certain condition such as proper temperature, pressure, use of catalyst, etc. When non-metal react with hydrogen, at that time certain conditions are given which is particular temperature, pressure or any catalyst who perform that reaction. Examples. When sulfur is react with hydrogen, at that time H2S is formed. Then nitrogen N2 is react with hydrogen, then amine is formed which is NH3.
3. In this way, non-metal is react with hydrogen. Then next concept is ionic compounds. The compounds formed from two units, cation and anion, are called ionic compound. First, what is ionic compound? The ionic compound is formed from two units, which is called as cation and anion, positive and negative charge. The combination of positive and negative charge is called ionic compound. Then next is this force of attraction between cation and anion is called the ionic bond. There is a force of attraction between positive cation and negative anion, and that force of attraction between them is called ionic bond. The number of cations and anion in the compound and the magnitude of electric charge on them is such that the positive and negative charge balance each other. As a result, an ionic compound is electrically neutral. नंबर ऑफ कटाईन आणि नंबर ऑफ अनाईन त्या कंपाऊंडमध्ये बॅलन्स केले जातात. त्याच्यावरती असलेला चार्ज जो असतो तो काय असतो, सेम असतो. आणि सेम असल्यामुळे तो आयनिक कंपाऊंड काय असतो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. म्हणजे कोणता चार्ज जास्त अमाऊंटमध्ये नाही आहे. दोन्ही पण काय पॉझिटिव्ह चार्ज जितक्या अमाऊंटमध्ये तितक्याच अमाऊंटमध्ये निगेटिव्ह चार्ज पण तिथे प्रेझेंट असतो. म्हणून आयनिक कंपाऊंड आर कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाऊंड. Ionic compounds are crystalline in nature. The surfaces of all the particles of crystalline substance have a definite shape and are smooth and shiny. Ionic compound are in crystalline nature. Ionic compound हे crystalline nature मध्ये असतात. त्याच्या सरफेसवरती असलेले सर्व जे पार्टिकल आहे क्रिस्टलचे जे पार्टिकल असतात त्याला एक पर्टिक्युलर शेप असतो. त्याचप्रमाणे स्मूथ आणि शायनी असतात, ते शायनी पार्टिकल असतात. द रेग्युलर अरेंजमेंट ऑफ आयन्स इन द सॉलिड आयोनिक कंपाऊंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देअर क्रिस्टलाइन नेचर. त्याला एक आपण बघितले की जे पार्टिकल असतात क्रिस्टलचे, क्रिस्टलाइन सबस्टन्सचे, याला एक डेफिनाइट शेप असतो. मग डेफिनाइट शेप असल्यामुळे ते काय करतात, त्याची आयन्सची एक रेग्युलर अरेंजमेंट असते आणि रेग्युलर अरेंजमेंटमुळे तो एक सॉलिड आयोनिक कंपाऊंड फॉर्म होतो. आणि म्हणून आपण म्हणतो की तो काय आहे, क्रिस्टलाइन इन नेचर आहे. द अरेंजमेंट ऑफ आयन्स इज डिफरंट इन डिफरंट आयोनिक कंपाऊंड्स. वेगवेगळे आपण आयोनिक कंपाऊंड जर बघितले तर प्रत्येक आयोनिक कंपाऊंडचं जे अरेंजमेंट आहे ही काय असते, डिफरंट असते. Therefore, the shape of their crystal are different. मग रिझन काय असेल त्यामध्ये, तर त्याची जी क्रिस्टलचा जो शेप आहे तो प्रत्येक आयनचा काय असतो, डिफरंट असतो. त्यामुळे आयोनिक कंपाऊंडचं जी अरेंजमेंट असते ती काय असते, डिफरंट असते. द मेन फॅक्टर that determines the general arrangement of ion in a crystal is the attractive force between oppositely charged ion and the repulsive force between the similar charged ion. आता कोणता फॅक्टर डिटरमाइन करत असेल त्याचे जनरल शेप किंवा जनरल अरेंजमेंट त्या आयनची, तर त्या क्रिस्टलमध्ये असलेला अट्रॅक्टिव्ह फोर्स जो पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्जमध्ये असतो. आणि त्याचप्रमाणे रिपल्सिव्ह फोर्स म्हणजे दोन सिमिलर चार्ज आयनमध्ये असलेला फोर्स. त्यामुळे एक पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर किंवा एक पर्टिक्युलर अरेंजमेंट ते आयोनिक कंपाऊंड गेन करतं. बिकॉज ऑफ दिस द जनरल crystalline structure has negative ion arranged around a positive ion and positive ion arranged around a negative ion. आणि त्यामुळे जनरल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चरमध्ये काय असतं, निगेटिव्ह आयन हे पॉझिटिव्ह आयनच्या अराउंड प्लेस झालेले दिसतात आणि त्याचप्रमाणे पॉझिटिव्ह आयन हे निगेटिव्ह आयनच्या अराउंड अरेंज झालेले दिसतात. त्यानंतर द टू ऑफ द इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ए सर्टन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आर ॲज फॉलोज. मग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जे असतं आयोनिक कंपाऊंड्स यासाठी कोणते फॅक्टर्स रिस्पॉन्सिबल असतात, तर फर्स्ट साईज ऑफ पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्हली चार्ज आयन.
पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्ज आयन असलेल्या पार्टिकलची साईज कशी आहे. त्यानंतर मॅग्नेट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द आयन्स, किती अमाऊंटमध्ये, किती मॅग्नेट्यूडमध्ये तो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेझेंट आहे. का तर मग जितक्या अमाऊंटमध्ये इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेझेंट असेल तितक्या अमाऊंटमध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आणि रिपल्सिव्ह फोर्स त्यामध्ये काय असेल, प्रेझेंट असेल. The electrostatic attraction in the neighboring ion with opposite charge is very strong. जर इलेक्ट्रोस्टॅटिक अट्रॅक्शन असतं नेबरिंग आयनचं अपोजिट चार्ज सोबत, ते स्ट्रॉंग असतं. का तर मग त्याची जी अरेंजमेंट असते ती कशी असते, निगेटिव्ह आयन हे पॉझिटिव्ह आयनच्या अराउंड असतात. म्हणजेच काय, त्या दोन्ही आयनमध्ये काय असणार आहे, अट्रॅक्शन, आणि ते काय असतं, स्ट्रॉंग असतं. दॅट इज वाय द मेल्टिंग पॉईंट ऑफ आयोनिक कंपाऊंड आर हाय. त्यामुळे त्याच्यामध्ये असलेला जो इलेक्ट्रोस्टॅटिक अट्रॅक्शन असते हे स्ट्रॉंग असल्यामुळे त्याचा मेल्टिंग पॉईंट पण काय असतो, हाय असतो. ऑल्सो द आयोनिक कंपाऊंड आर हार्ड अँड ब्रिटल. आणि त्याचप्रमाणे अजून त्यांनी प्रॉपर्टी सांगितली की आयोनिक कंपाऊंड हे हार्ड असतात, लवकर ब्रेक होत नाही. त्याचप्रमाणे ब्रिटल असतात, हार्ड पण असतात आणि ब्रिटल पण असतात. हे आपण हे जे इंट्रोडक्शन बघितलं हे कशाचं होतं, आयोनिक कंपाऊंड.